ਅੱਜ 1 ਜੂਨ है। मैं शहीदी साके दे इन्हां इतिहासक दिनां नूं भी आपां हर साल विचारदे हां, क्योंकि साडी कौम दी दास्तां है ते ना विसारे जाण वाले दिन ने जिन्हां नूं असीं अखीरी सवासां तक भी नहीं भुला सकदे। पर हथ जोड़ के इतिहास आरंभण तो पहला मैं एक बेनती करदा चलां। मेरा मकसद ना तो किसी दियां भावनावां नूं भड़काउणा है, ना किसी दियां भावनावां नूं ठेस पहुँचाउणा है, और ना ही किसी नूं उच्चा जां नीवां साबित करना है। और जे आपां विचार करन लगे आ, सतगुरु मेहर करन निरपक्ष हो के विचारीए ते निरपक्ष हो के ही सुनीए, क्योंकि ये साडी कौम दी दास्तां है। साडे लई हर शख्स सत्कारयोग है जिन्हें हा दा नारा उदों इस नस्ल कुशी वेले मारिया है। साडे लई हर एक शख्स सत्कारयोग है। साडे लई वो भी शहीद ने ਜਿਹੜੇ केवल उदों दरबार साहब की धरती के उत्ते नतमस्तक होने वास्ते गए सन, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ केवल हरमंदर साहब की धरती के उत्ते अमृतसर साहब की धरती के उत्ते नमस्कार करने वास्ते गए सन, साडे लिए वो भी शहीद ने। उन्हां नाल साडा कोई वैर नहीं है, कोई उन्हां नाल दुश्मनी नहीं। मैं इसे करके पहलों बेनती की कि इतिहास विचारण तो पहला तुहाडे अगे बेनती करदा चला। मेरा मकसद ना भावनावां भड़काउणा है, ना किसी दियां भावनावां नूं ठेस पहुँचाउणा है, और ना ही किसी नूं उच्चा जां नीवां साबित करना है। पर कौम दा इतिहास है, इनू मैं छुपा के भी रखना नहीं चाहुंदा, क्योंकि इतिहास कौमां नूं सिरजिया करदा है। और जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाती है ना, वो कौम बहुता चिर जीवत नहीं रहिंदी। वो कौम बहुता चिर जीवत नहीं रहिंदी जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाती है। ते ये इतिहास, जिस इतिहास दे पन्नियां नूं आपां छूहण लगे आ, बहुतात तुहाडे विच वो बैठे ने जिन्हां ने अपने तन ते इस समय नूं हंडाया है। बहुतात वो बैठे ने जिन्हां ने इस समय नूं 1984 नूं अपने तन ते हंडाया है। ते जिन्हां हंडाया ना, कदे उन्हां कोल बह के पुछ के वेखिओ कि तुसीं उस इतिहास दे उन्हां दिनां नूं जो अपने तन ते दुख ते संताप हंडाया है, कि भुल जाओगे? सिर्फ इको जवाब मिलता है, कदे भी नहीं। कदे उस मां तो पुछ के वेखो भी मां, मैं तैनूं कहना तू 84 दे वो दिन भुल जा, तेरा पुत अजे तक वापस नहीं आया तो उन्हें आना भी कोई नहीं। वो मां किवें कह देगी भी मैं भुल जानी? किते वो बच्चे जिहड़े उदों 2-2, 3-3 सालां दे सन, जिन्हां दे पिता उन्हां नूं घरे छड्ड के गए इस करके भी पुत्रा बस मैं नमस्कार करके वापस आया, ते अज वो 2-3 सालां दे बच्चे 38-39 सालां दा हो चुका है, उड़ीक विच बैठा है, मेरा बापू अज मुड़ के आउंदा है। उन्हूं पुछ के वेखो जिन्हें अपने प्यो दी गोद दा निग नहीं माणिया कि तू 84 भुल जाएगा, वो भी यही आखेगा ना भी नहीं। ते जेड़ा बजुर्ग बापू घरे बैठा ते पुत्र ये गल कह के चलिया भी बापू बस गुरु अर्जन देव पातशाह दा शहीदी पुरब मैं अमृतसर साहब मना के वापस आ जाना है, 3 जून का शहीदी पुरब है, मैं 4 जून नूं घरे वापस आया। वो बापू अज भी 4 जून की उड़ीक विच बैठा, ते उन्हूं पुछ के वेखो भी तू भुल जाएगा 84 का दिन? साका भुल जाएगा? कदे भी नहीं। खैर 1981, क्योंकि जो पिछली बार आप आरंभ किया सी ते 47 तो चले सां, 1981 26 जुलाई
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 45 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 45 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ 26 ਜੁਲਾਈ 1981 ਵਿੱਚ। 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ 6 ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਿਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਈਜੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ 1982 ਕਿਉਂਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਅਖੀਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ,
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ, SYL ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ CRPF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ 84 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ। ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜਨੀ ਪਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।